والخبر والحديث المشهور بمعنى واحد. حديث haqida o'tdaganda xabar ham mashhurga qaraganda o'shani ma'nosida deydi. قد مضى تعريف الحديث والخبر والأثر لغة واصطلاحا. خبر حديث أثر لغوي اصطلاحي معنوياته بدون مقدمة مستند. وبعضهم خصوا الحديث بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. بعضlar tibada aytganimizda hadis faqat o'shalarga tegishli narsa, lekin xabar unaqa emas deganlar ham bor. Al xabar bima jaa an axboril muluk va salatin val ayyomil moziya. Podshohlarda, sultonlarda, keyin o'sha o'tib ketgan tarixiy kunlarda tegishli xabarlarni xabar deydi. Hadis xabar demaydi deganlar ham bor. Vali hada yuqalu shuni uchun aytadiki, mana deydi, o'talga aytibdi bular. Diman yashtag'il bis sunnati muhaddis deydi, va man yashtag'il bit tawarikh axbori deydi. Mana o'shandan bilgan tarixiy narsalarda xabar deydi. Tarixga aloqador narsalarni, lekin hadislarda, sunnatlarda hadis deydi, uni xabar demaydi degan ekan. Va rafu sifatati marfu janob rasulullohga nisbati bor narsa marfu bo'ladi degan. Va rafu qad yakunu sarihan va qad yakunu hukman deydi. Sarih gohida gohida sarohatan ham bo'ladi, gohida hukmiy raflar ham bor. Hadisni marfu bo'lishlik qismi. Ammo sarihan qanday bo'ladi? Fafil qawli marfu bo'lsa, ka qawli sahobiy sahoba aytadiki, sami'tu rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqulu kaza deydi. Janob rasul shunday deb turganlarni eshitganman. Janob rasulning qavllari, qawli marfulari bu. Bu keyin haqiqiy sarih marfu. Va ka qawlihi aw qawli ghayrihi, ya'ni u sahobadan boshqa odam aytadiki, qala rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ya'ni an rasululloh sallallohu alayhi vasallam annahu qala kaza deydi. Janob rasul aytdilar deydi, ama janob rasulullohdan shunday u kishi aytgan ekanlar deydi. Ikkovi ham qawli marfu, shu bilan birga sarih marfu. Va fil fi'li fi'lida bo'ladiki, ka qawli sahobiy ra'aytu rasululloh sallallohu alayhi vasallam قال دميد سمعت فعل كذا يوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا، يعني عن الصحابي أو غيره صحابة مشخص مرفوعا أتادكي مرفوعا أو رفعه أو عن الصحابي أو غيره مرفوعا ديده. برانش صحابي ده مشخص ده صحابة ده مشخص كنا رؤى بسميله أرقص لكن مرفوعا دم يتقش بهذا شو دمي أو رفعه، يعني بشي صحابة رفع يعني مرفوع يعني كان أرقصا أنه فعل كذا. البته جناب رسول الله يعني كان لا تقش بهذا يعني رسول الله كتبنا جناب رسول الله يعني كان لا مرفوعا رواية يعني شو جديد دمي هو فعلي مرفوع حديثه شو بنرجع مرفوع لي صريح. وتقرير ذات أنه يقول أن يقول الصحابي أو غيره فعل فلان أو أحد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يذكر إنكاره. إنكار ذكر قميده لحما أقول لك مناشو مرفوع صريحي لا كله مرفوع اشتافن بولده هم صريحي جدا. أنا مرفوعا أو رفعه معنى أن على سبيل المثال كأن يقول القائل عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم فعل كذا. يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه أنه صلى الله عليه وسلم فعل كذا. أما عبارة أن هذا أتولو دقيق أخبرنا أتيبتا ولا يذكر إنكاره بتقرير أتيبتا. مثاله ما جاء في سنن ابن ماجه عن بلال رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر ثقيل هو نائم أخلصت له بيت الأكشيد فقال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فأقرت في تأذين الفجر بمضى قضانش نزل تقرير قادر فثبت الأمر على ذلك إيش ما نحن نسجل صعب تربتين ديزلنا يقول تقريري سنة هم مرفوع هم شو بلان بدي صريح مرفوع صريح. أما تبرأت اللي نبتين خير ترقية خلاص مرفوعنا هم في حرق مرفوع ولاده أتبع و حد استحرق الولاده يعني مرفوع خبر جدنا بقول بنا خبر علاقة فيه وبقى خبر حديث بالدنيا بالمن يا خبر بالمشهور ذا اللي كان حديث بالورام هذا خبر لا يكون متراودة بالورام كينش قول بولده بعض الأرض يصلها إنه بو رفت تحسن كلياتين ده رفتين كقسم بار صريحي رفبار حكمي رفبار أصل جناب رسول الله كان سوزلار ما حكمي يعني جناب رسول الله يعني إشلار ما جناب رسول تقدر يعني إشلار ما صحابة لا رخيانش صحابة تقدر يعني يعني صحابة كان سوزو لكن وختمان رفنا ونده تروره دیگه حدیث کردن با اگر چه مفهوم است وجود موقوف يعني مقطوع است اولا لكن حكم بعض وخنا قبوله وأما حكما فكإخبار الصحابي الذي لم يخبر عن الكتب المتقدمة
sahoba bor. Unga eski mutaqaddim avvalgi kitoblardan hech qanaqangi xabar berilmagan. Tarixni bilmaydi u odam. Tarixda ilmi yo'q, lekin mala majola fihi lil ijtihod. Unda to'g'ri ijtihod qilishga ham quvvat yo'q masalalarni haqida gapiradi. Anil ahvolil moziya. Moziy ahvollar, ki axborul anbiyolarning xabarlari yoki al-otiya, kelajak xabarlarni gapiradi sahoba. Al-malahim, urushlar, fitnalarni gapiradi. Ahvoli yawmil qiyomatlarni gapiradi. Sahoba janob Rasululloh nimasini o'zi gapiraveradi shu ishlarni. Yoki antarattu bi savobin maxsus, mana shu ishga mana shuncha savob bor ekan deydi. Av iqobin maxsus alabdil yo bir kelgan maxsus iqobni. Shuncha yil azob, shunaqangi qism azobni turib gapiradi. Fa innahu la sabila ilayhi illa as-sama'un nabiy sallallohu alayhi vasallam. Buni shu ishlarni eshitmasa janob Rasululloh gapirolmaydi shu sahobalar. Deydi. Demak bu ham aviyas ala sahobi ma'lum majol ishtiyomat aytadiki, sahoba unga hech qanaqangi ijtihodni majoli bo'lmagan bir ishni qilyapti. Ya'ni aql bilan topib bo'lmaydigan narsani amalga oshiryapti. Aw yukhbira sahobi annahum kanu yaf'aluna kaza fi zamanin nabiy sallallohu alayhi vasallam. Yo'q, bir sahoba janob Rasulullohning davrlari shu ishlarni biz qilardik deyapti. Janob Rasululloh yonlarida qiluvdi demayapti. O'sha davrlarda shu ishlarni qilardik deyapti. Lianna zohir ittilo'ahu, chunki aniqki janob Rasul o'shani xabar topganlar. sallallohu alayhi vasallam ala zalika va nuzulil vahiy bi o'sha to'g'risida qandaydir vahiy nozil bo'lgan ba'bira av yaqulu ham aytadi sahobalar va min as-sunnati kaza mana shu sunnat deb gapiradi. Demak li anna zohir anna sunnatu sunnatur rasul. Demak aniqki bu sunnat janob Rasululloh sunnatlarga itloq qilinadi faqatgina sallallohu alayhi vasallam. Va qala ba'zum innahu yahtamilu sunnat as-sahabati. Ba'zida yo sunnat degani faqat janob Rasululloh sunnatlari emas, sahobaning sunnati ham va sunnatul xulafoi roshiddan kiradi. Fa inna sunnatu yutlaqu alayhi. Bularga ham sunnat itloq qilinadi deydi. Xullas mana shu ishlar ham hukman marfu'ni o'rnida turadi demoqchi. Endi ilmi yo'q, biz shuna qilardik, nima qilardik deyapti. Nega aytaylikki ba'zi bir sahobalar bor, u asob nimalarni, ahli kitoblarni o'qib ba'zi bir o'tgan ishlarni gapirgan bo'lsa, ularning aytgan xabari hukman nimani o'rnida turmaydi. Marfu'likni o'rnida turmaydi. Chunki o'sha kitobdan o'qigan bo'lishi mumkin bu. O'sha kitobdan xabari bo'lmay turib o'tgan ishlardan gapiryaptimi, bilingki u hukman ba'zi o'zicha mavquf bo'lgani bilan u hadis. Sahobaning o'zini gap bo'lib chiqib turgani bilan janob Rasulullohning eshitmasdan gapira olmasdi bu gaplarni. Ya'ni aql bilan topilmaydigan narsalar sahoba aytsa, u marfu'ning hukmida turaveradi, deyapti. Ana lam yukhbar an al-kutub al-mutaqaddima aytayapti. Hada ixtiroz an as-sahabi alladhi urifa bin-nazar fi kutub al-israiliyat. Bu o'sha kitob Isroiliyat, Bani Isroillarning kitoblarini o'qishlik bilan, o'shanga qarashlik bilan mashhur bo'lgan sahobalarni ixtiros qilyapti. Ularning gapi marfu bo'lmaydi hukman demoqchi. Abdulloh ibn Salom, Abdulloh ibn Amr ibn al-Aslar radhiyallohu anhum. Fa innal awwala minhuma kana min ulama ahli al-kitab. Abdulloh ibn Salom قبل الإسلام مثل ما لدى عن الكتاب قال له والثاني قد حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب عبد الله عمرو بن العاص يرموك غزواتida ahli kitoblardan juda ko'p kitobni olganlar va kan yukhbiru minhu o'shandan ko'p narsalarni xabar berarkanlar fa qawluhuma fi ma la majal al-ijtihad fihi unda ijtihod bilan topib bo'lmaydigan narsalarni ular birga gapirsalar la yakunu fi hukm al-marfu marfu'un unda bo'lmaydi u ehtimol chunki ehtimol bor edi narigidan o'qigan bo'lishi mumkin ma la majal fihi al-ijtihad aytayapti endi ما رواه مثاله ما رواه أبو الشعصاء قال كنا مع أبي هريرة رضي الله تعالى في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن العصر عصري أذان تجنن كي مؤذن أذان تجنن كي أذان شكيته فقال أبو هريرة أما حتى فقط أتى أبا القاسم أنا شو شكيته ترجع أبو القاسم جم جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصي بولد ديدلا ففي قول أبي هريرة في من خرج من المسجد بعد الأذان masjiddan azondan keyin chiqib ketgan odamning haqida Aso Abul Qosim deganlar ixborum bil ma'siyati bu gunohdan xabar beryaptilar. Buni gunoh ekanligini aql bilan topilmaydi hech qachon deydi. Va zohir annahu la yumkinu illa bis-sama'i minhu sallallohu alayhi vasallam. Albatta janob Rasululloh eshitmasa unda aytish mumkin emas bu gapni ixbor qilishligi deydi. ملاحم مراد kelajakda urushlar ekan jamu malhama va hiya al-maqtalu والمراد بها الحروب التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحدوثه بعده. Ulardan keyin bo'lishini aytgan urushlarni malhamalar deydi. أحوال يوم القيامة مراد شدائد يوم القيامة قيامة قتليلر والأمور المخيفة في أنده خوف پیدا قليغان إشلار ديده كان إخوار الصحابة الذين لم يخوان من الله demek sahabani uning haqida ijtihod qilishga imkon bo'lmagan narsani ya'ni uning haqida ijtihod uchun unda o'rin bo'lmagan narsani majolan maydon bo'lmagan narsani xabar berishligiga o'xshaydi marfu'ning hukmani unga keyin misol aytib ketyapti anil ahvolil moziya bayon qilyapti go'yo tur mutaalliqun bi ixbor
إخبار الصحابي عن الأحوال الماضية دي الذي يعني ما مجال في الاجتهاد عن الأحوال الماضية إخبار الصحابي عن الأحوال الماضية إخبار الصحابي عن الأحوال الماضية عن الأحوال الآتية ولكن عند آتية ماضية من بدأت منها ماضية أتبت فإخبار الصحابي عن الأحوال الماضية وعن الأحوال الآتية أحوال الماضية پیغمبرlarda xabarlari misol xotiyalarga malohim va fitnalar va qiyomatning nimalari qo'rqinchlari misol deydi. Ahvol moziya bilan ahvol otiyalar bu ma'lum majala fiil ishtihod bo'lgan masalalardan ikkovi. Yani savoblar al-ashbal an tarattu bi savobin maxsus